आपे तरस प्योई। तरस पिया मेहि रहमत होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा। तान मान थीवै हरिया। तरस पिया मेहि रहमत होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा। तान मान थीवै हरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे। उत्थै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाई तेरा छड़ जाहे। भौजल विखम सगा गुरु शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे। कल मैं हो पुन गुण गोविंद गाहे। सब से नो कृपा समाले साहे सा। वृथा कोई ना जाए जे आवे तुध आए। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाम। सतगुर सेती रतिया दरगह पाइए ठा। कहो नानक कृपा करे जिसनू हे वथ दे। जग मैं उत्तम काढिया विरले केई के महला पंजवा। रखे रखणहारा भुवारियन गुर की पैरी पाई कान सवारियन। होआ आप दयाल मनो ना बिसारियन। साजना कै संग भवजल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहि विदारियन। तिस साहिब की टेका नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल श्री वाहेगुरु। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म। हस्त काया रखिया परमेश्वरा। आत्म रखिया गोपाल स्वामी। धन चरण रखिया जगदीश्वरा। सर्ब रखिया गुर दयाला। पै दुख विनाशना। भगत वशल अनाथ नाथै। शरण नानक पुरख अचुत। धनासरी महला पहला।
ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜੰਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨੈਨਾ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ, सहस मूरत नैना एक तोहि। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨੈਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। सहस तव गंध एव चलत मोहि। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ਤਿਸਕੈ, चानन सब में चानन होए। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। जो तिस भावै सो आरती होए। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, अन दिन मोहे आहे प्यासा। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। होए जाते तेरा नाम वासा। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, कस जपे नाम ले तुझे को चारे। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, भयो उजियारु पवन सगलारे। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, हरे अठारे सगल जुठारे। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ, नाम तेरा तू ही चवर ढुलारे। 10 8 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। एह बर्तन है सगल संसारे। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, सतनाम है हर भोग तुम्हारे। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, वारन जाओ कमलापति। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ, मंगल राजा राम राय का। ਊਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ, तू ही निरंजन कमलापति। ਰਮ ਭਗਤ ਰਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ, पूरन परमानंद बखानै। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, सैन फणे भज परमानंदे। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ, अद पत आद समाई। ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, लाग रहे शरणाई। लेहो आरतियों पुरख निरंजन, सतगुर पूजा भाई।
ਸੁਰਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ। ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਤੀ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਬੁਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ। ਸੰਗੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਾਨੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਥਾ। दाल सीधा मांगो घियो हमरा खुशी करे नित जियो। ਪਨੀਆ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। पैस मंगो लवेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। ਕਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। पाल तेरा आरता। भूखे भक्त न कीजै ये माला अपनी लीजै। ओ मांगो संतन नाम नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे आप न देओ तले ओ मंगे। कोई सिर मांगो चूना पाओ के हो संग लोना। हाथ सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जीवाले। खाट मंगो चौपाई सेराना अवर तलाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भक्त करे जन थींदा। मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं पबो। कहत कबीर मन मान्या तो हर जान्या मान। कैसी बने तुम संगे संगे आप न देओ ताले हो मंगे मंगे। सोया याते प्रसन्न पाए हैं महाम। देवन के तप में सुख पावे। जग करे एक बेद रह भवताप हर मिल धन लावे। चालर ताल मृदंग उपंग। बावली सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे गन। जछ अपचर नृत दिखावे। शंकन की तुन खंटन की कर। फूलन की बर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर। देख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण दे के पर दक्षिण। हाल में कुंकम अक्षत लावे। होत कोलाहल देव पोरे मिल। देवन के कुल मंगल गावे। हे राव हे सस हे करुणा निध। मेरी अब विनती सुन लीजै। और न मांगत हाँ तुम ते कछ। चाहत हूँ चित में सोई कीजै। शस्त्रण सो अत हिरण भीतर। जूझ मराता सच पति जय। संत सहाय सदा जग माए। कृपा कर श्याम यह वर दीजै। पाएंगे जब ते तुमरे। तब देखो अंतर नहीं आने। राम रही पुराण कुरान। अनेक कहे मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बो। वेद कहे हम एक न जाने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु पेद कह। हम एक न जान्यो श्री असपान। कृपा तुमरी कर मैं न कह सब तो है बखाने दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहार द्वार। पाए गए की लाज अस
गोविंद दास तुहारे। ऐसे चंड परताप ते मन बड़ियो परताप। तीन लोक जय जय करे रे नाम सद जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते। स्वयं शोभं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अभंगं विभूते। दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे अभंगं विभूते। डिठे सबे था नहीं तुद जेया। डिठे सबे था नहीं तुद जेया। बदो पुरख विदाते ता तू सोहया। बदो पुरख विदाते ता तू सोहया। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। सगने अपार अनूप रामदासपुर। हर हा नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। हर हा नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो। से काहे जग आए राम। एह मानस जन्म दुलंभ है। नाम बिना बिरथा सब जाए। ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई। हर को नाम हर को नाम हर को नाम हर को नाम। ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई। हर को नाम हर को नाम हर को नाम हर को नाम। साध संगत भज पूरन काम साध संगत भज पूरन काम। साध संगत भज पूरन काम साध संगत भज पूरन काम। ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई। हर को नाम हर को नाम हर को नाम हर को नाम। बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूढ़त को
जैसे बेड़ी मिलत बूझत दीपक मिलत तिलत बूझत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारिक मुख खीर जैसे बानिक मुख खीर ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई हर को नाम हर को नाम हर को नाम हर को नाम साध संगत भज पूरन काम 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 ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई हर को नाम हर को नाम हर को नाम हर को नाम जैसे रण में सखा परात जैसे रण में सखा परात जैसे ऊके भोजन मात जैसे रण में सखा परात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख बरस मेघ जैसे पालन शरण सेंग जैसे किरख बरस मेघ जैसे पालन शरण सेंग ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई हर को नाम हर को नाम हर को नाम हर को नाम साध संगत भज पूरन काम 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 ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई ऐसो सहाई हर को नाम
हर को नाम। गरुड़ मुख नहीं सर्प तरास, गरुड़ मुख नहीं सर्प तरास, सुआ पिंजरे नहीं खाए बिलास, जैसे आंडो हृदय माए, जैसा दानो चकी दरा है। जैसे आंडो हृदय माहे, जैसे दानो चकी दरा है। ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई। हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम। साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम। ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई। हर को नाम, हर को नाम। बहुत उपमा थोर कही, बहुत उपमा थोर कही। हर अगम अगम अगाध तुम्ही, बहुर उपमा थोर कही। हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंच ऊंच बहुत अपार। सिमरत नानक तरे सार, ऊंच ऊंच बहुत अपार। सिमरत नानक तरे सार, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई। हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम। साध संगत भज पूरन, पूर्ण नाम साध संगत भज केवल काम। साध संगत भज पूरन नाम, साध संगत भज पूरन काम।
ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, ऐसो सहाई, हर को नाम, हर को नाम। जैसे रण में सखा परात, जैसे रण में सखा परात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरख है बरस मेघ, जैसे पालन शरण सेंग, जैसे किरख है बरस मेघ, जैसे पालन शरण सेंग, ऐसो सहाय, ऐसो सहाय, ऐसो सहाय, ऐसो सहाय, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम। साध संगत भज केवल, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम। ऐसो सहाय, ऐसो सहाय, ऐसो सहाय, ऐसो सहाय, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम। मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही, मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई, मैं निर्गुणिया रे को गुण नाय, मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही। तेरा कीता जातो नाही,
कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही आपे तरस पयोई आपे तरस पयोई आपे तरस पयोई आपे तरस पयोई मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही तरस पया मेहरामत होई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले तरस पया मेरा मत हो सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता दीवा नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हारिया मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही आपे तरस पयोई आपे तरस पयोई आपे तरस पयोई आपे तरस पयोई मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही वाहे गुरु। इतनी हाजरी प्रमाण करना जी भुल चुक दी क्षमा। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी होर पासों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਬਦਨ ਸੁਮੰਗਲ ਸਾਰ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਪਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰੇ ਅਮਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਨਰਣ ਦੁਖ ਹਰਣ। ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸੁਜਾਨ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਵਿਦਾਰ। ਪਗ ਪਰਮਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ ਸਿਰਜਣ ਅਰਜਤਾ। ਲਰਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰ ਸਨਦ ਬਦ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦਉ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕੇ ਨਾਇ ਥੇ ਆਏ ਅਗ ਜਾਏ। ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਯ ਤੇ ਨਿਧ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਪੁਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨਾ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸਿਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਨਾਮ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਘਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਦੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਰਾਹ ਲਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਆਂ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਿਰਫ ਰਾਸਤਾ ਲੈਣਾ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ, ਦਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਢਿਓ ਅਥ ਘਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੁਬਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੁਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਖਰੇ, ਪੁਸ਼ਟ ਤਰੰਗਮ ਗਨ ਬਲ ਭਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਮੇ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਮੂ ਬਹੁ ਦੀਖਾ, ਲਰ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਨ ਸਰੀਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਨਾ ਤਟ ਲਾਓ ਦੇਹ ਨਾ ਜਾਨ, ਵਧੇ ਅਗਾਊਂ ਕਰ ਘਮਸਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਕੋਹ 'ਤੇ ਤਾਂ 500 ਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਮ ਤਿਨ ਕਾ ਲੂਟਨ ਤੁਮ ਚਾਹਾ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਜਿਨ ਲਰਨਿਓ ਮਾਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕੀਜੇ ਐਸੇ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵਿਸੂਰੋਂ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸਭ ਰੀਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਉਲੰਘਨ ਦੇਹ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਬਿਦ ਹੋਤ ਸਾਮਤਾ ਨਾਹੀ, ਲਰਬੇ ਵਿਜੈ ਨਹੀਂ ਰਨ ਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੌਜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਪਾਉ ਏਕ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਦੁਲੋ ਇਸ ਮਗ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋਏ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ, ਸਨਮੁਖ ਗਮਨਿਓ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ। 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਸੁਰਾਰੇ, ਫੇਰੇ ਫਿਰੈ ਕਾਜ ਕੋ ਸਾਰੇ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਲਾ ਆ ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰ ਜਾਹੇ ਸਭ ਮਾਰਗ ਦੂਜੈ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਕੈ ਤੈਂ ਪੂਜੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾ ਰਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਛੋ ਜਤਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੀ, ਅਪਰ ਵਿਧੀ ਉਰ ਆਏ ਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਹੋਰ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨਤ ਕੇਸਰੀ ਅਪਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਿਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਾਂ ਬਾਤ ਤੈਂ ਕਹੀ ਵਜੀ, ਹਮਕੋ ਨਾਹੀਂ ਜਾਣਿਓ ਵੀਰ। ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਾ ਤੁਰ ਸਭ ਚਹਿਤ ਚਟਾ ਹੋਏ, ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਦੇਖਿਓ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਮ ਛਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਤ ਕੇ ਹੈ ਬਰਬੀਰ, ਕਟਕ ਬਟੋਰ ਜੋ ਰਾਖੋ ਤੀਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ੂਦਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੇਤਕ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਕੇਤਕ ਅਸ ਖਿਦ ਬਿਦ ਸਬਦਾਨੇ। ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਘੋੜੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਫੌਜਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੈਂ? ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰੋ ਗਿਰਨਾਥੇ ਸਾਥ, ਕਹਿਤ ਪਿਓ ਗੁਰ ਦਲ ਕੀ ਗਾਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਘਨੇ ਪਠਾਨ ਬਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਸਭ ਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਬਲਧਾਰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਜੀ ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਪਠਾਨ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਉਰੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। 500 ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਵਿਉਂਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਉਨ ਸਰਾਸਨ ਧਾਰ ਨਹਾਰੇ, ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਜੁਤ ਭਿੜਨ ਕਰਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੇਖੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਊਂ ਵਧੂ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਥਲ ਥਲ ਪਿਖੇ ਪਿਖੇ ਬਹੁ ਪੰਗਤ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚਰਤ ਹੇਰੇ, ਖਾਈ ਕੜਾਸ ਪੁਸ਼ਟ ਬਡੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ 500 ਪਠਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ। 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ 500 ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ 500 ਪਠਾਨ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ 500 ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਧ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਅਚੰਬ ਭਇਓ ਦਲ ਜੋਵਾ, ਸੰਗਰਾਏ ਤੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਖੋ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਸਾਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਰਨ ਕਉ ਜਿਨ ਮੈਂ, ਲਖੀਅਤ ਮਨੁ ਲਈ ਜੈ ਰਨ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜੇਈ ਸੈਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਜੇਈ ਯੋਧੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਮਸਲ ਤੂੰ ਕਬ ਕਹੂੰ ਨ ਲਰਬੇ, ਤੁਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਬਿਦ ਬੁੱਧ ਧਰਵੇ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਥਾ, ਠਾਨੀ ਮੋਹਨ ਜਿਤਿਕ ਗਿਰਨਾਥਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਅਜੇ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਏ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਚਿੰਤ ਬਿਲੰਦਾ, ਛੰਦ ਬੰਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੁਜੰਦਾ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਲਛਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤੈ ਮੰਤਰ ਬਤਾਵਾ, ਦੂਲੋ ਏਕਲ ਚਹਿ ਪਠਾਵਾ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਵੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਾਲ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਪਿਆ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਗਏ ਕਰ ਹੈ ਕੈ, ਬਰ ਛੁਟਾਵਨ ਕਹਾਂ ਉਮੈ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਤ ਕੋ ਇਮ ਬਿਗਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਮੋਤੇ ਸਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਲ ਕਪਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਜਸ ਜਗ ਮੈਂ ਭਾਖੇ ਸਾਰੇ, ਬੁੱਧ ਅਰ ਬਲ ਮੇਰੋ ਤਿਦਕਾਰੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਰਥ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਤਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਕੋ ਧਨ ਕੀ ਚਾਹ ਨ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਕੋ ਦੇ ਮਚਵਾਵੂ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੋ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਤ ਆਪ ਕਰੂੰ ਹਿਤ ਜਾਨੈ, ਜਿਮ ਦੂਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਪਿਆਨੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਦੂਲਾ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੰਗੀ ਸੂਲਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਨਿਰਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਾਨੇ ਬੈ ਭੋਗ ਰਿੰਦਰ ਇਮ ਕੀ ਜੈ ਭੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਊਗਾ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਬਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਬਲਬੀਰ ਇਮ ਨਾ ਕਰੈ ਗਏ ਤੇ ਤੀਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਗਿਆਨ ਗੁਣਵੰਤ ਅਸਕਾਰ ਜਿਨੈ ਕਰੈ ਕਦੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਦ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਚ ਕੰਮ ਉਹ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ 52 ਰਾਜੇ ਛੁਡਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਨਿਚਿੰਤ ਹੋਏ ਸੁਤ ਪੱਠ ਦੀਜੈ ਮਾਰਗ ਅਪਰਿਆਪ ਗਮਨੀਜੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਸਤੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਆਪ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਤ ਤਾਰ ਮਾਨਿਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਪਨੀ ਸ਼ੇਮ ਭਲੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਬਨ ਆਵੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਮੈਂ ਜਾਵੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਐਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਵੀ ਦੂਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਨਾਲ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗਿਰਿ ਰਾਏ ਜਾਨਿਓ ਮੰਤਰ ਵਜੀਰ ਕਾ ਔਰ ਨਿਰਪਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾ ਗਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਸੈਲਨਾਥਨ ਬਚ ਮੇਰੇ ਬਿਆਸ ਮੈਂ ਆਇਓ ਅਬ ਨੇਰੇ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਜਨੋ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਲਰਬੇ ਵਿਖੈ ਦਿਵਸ ਬਹੁ ਲਾਗੇ ਪਿਖ ਦਲ ਬਲ ਕੋ ਗੁਰ ਨੈ ਭਾਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਜੂ, 2 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸੁੱਖ ਸਵੀਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਜੰਗ ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਪਰੈ ਦੋਨੋਂ ਚੋਮੂ ਸਬਟ ਬਲ ਧਰੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਹਟ ਨਾ ਜਾਏ ਲਾਜ ਨਿਰਬਾਹ ਕੋ ਜਾਣੇ ਤਬ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੀਰਜ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੋਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਨੰਦ ਭਿਆਉ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਬਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੂਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੀਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੈ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਅੰਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੂਹਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਗਿਆ ਭਈ ਕਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸਿੰਦੇ ਪਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਥ ਮੈਂ ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇ ਵਣ ਜਾਰੇ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇ ਵਣ ਜਾਰੇ। ਖੁੱਲੇ ਹਟ ਹੁਆ ਵਾਪਾਰ ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨੀਸਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਹਾ ਪਰਵਾਨ। ਘਰ ਆਏ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਤੀ ਹੋਵਨ ਕਾਲੀਆਂ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇਵਨ ਦੇਹੋ ਬਗਾ ਤਪੈ ਕਣਾ ਕਾਲ ਅਕਾਲੇ ਵਨ। ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਪੌੜੀ। ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਰਚਾਇਆ ਹਰ ਸੱਚੈ ਆਪੇ ਇੱਕ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਇਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੇ। ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਸਾ ਮਨ ਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪੇ। ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਨ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ। ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਨ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ ਹਮਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਭਾਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਤੀ ਵਾਨ ਹਮੰਦੀ ਪਾਪ ਸਰਨਾਈ ਚੌਕੀ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ ਨਗਰ ਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਆਈ ਕਾਨ ਲਾਈ ਹਾਂ ਰਾਖ ਨੀਤ ਰੱਖਣ ਸਭ ਆਦ ਮਿਟਾਈ ਕੋਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈ ਸਹਾਈ ਸਲਾਉ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤਣਾ ਹੋਣਾ ਸੋਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਤਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਨ ਮੈਂ ਜਿਤ ਵੋ ਚਿਤ ਬਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਠਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਰ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੋਹਿਲਾਰਾ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਤੀ ਕਾਹੇ ਵਿਚਾਰੋ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਤਿਰਗੁਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਮਾਰੀ ਸੋਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ।
ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਣੇ ਸਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਖੇਪਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਗਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵਤ ਦਾਤ ਕਮਲ ਸਮਾਰ ਸੰਭ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾਉ ਤੇ ਦੇ ਸਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿ ਮੇ ਘਰ ਘਾਰੀ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਗੜੇ ਨਿਤਵਾਨ ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਆ ਬਨ ਰਾਗਾ ਸਾਮ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲ ਸ਼ੇਖਰ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੋਫਰ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਕੋਈ ਰਹਾਓ ਵਿਸਵੇਂ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਕਹਿਰਾ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਵਾਸੂਰ ਜੀ ਕੋਰ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਸਰਾਗਤ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੈ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੀਪ ਬਨੇ ਕਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜੰਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋਕ ਪਵਨ ਚਬਰੂ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਜ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਰਹਾਓ ਸਹਸ ਤਬ ਨਹਿ ਕੋ ਸਹਿਸ ਸਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਤੋਹੀ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲਾ ਨੇਕ ਪਦ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਸ ਤਬ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਾਮੈ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨਵਾਨ ਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਨੋ ਕਿਸਾਰੀ ਕੋ ਹੋਈ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਵਸਾਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਨਗਰ ਮੋ ਭਰਿਆ ਮਨ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਨ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਾਮ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੇ ਚੁਬੈਦਕ ਪਾਵੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿਸ ਡੰਡਾਹੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਾਮਗਰੀ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗੌੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾਂ ਦੇਵ ਸਮ ਸਹੇਲਾ ਹੌਦ ਕਟਾ ਬਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਖਾਂ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇਵੈ ਤਰਿਓ ਰਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਰਸ ਖਤ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ